Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆ, ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಂದನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. Thank you, Holy Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Rikola maga shanda raba baba. Rikala mako shanda rikebeko raba baba. Riko mala shanda rikebeko raba baba lama shanda ribiya raba. ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Thank you, Jesus. Hallelujah. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. Let us pray. Thank you, Father God. Our gracious Heavenly Father, we thank you. We love you, Father God. Thank you for giving this evening, oh Lord. Lord, we worship you. We praise you, Jesus. We seek your, Lord, presence, oh Father God, in this evening, oh Lord. Lord, let them, your hand be come upon us, oh God. You lead and you guide, oh God. I pray in the name of Jesus, oh Father. Let them, your will be done, oh God. Your will be done, oh Father God. I pray in Jesus' name, Lord. Lord, I pray, Father God, your presence dwell in this place, oh Father God. Thank you, Lord. You protect the whole week, oh Father God, under your precious blood and grace and favor, oh God. Lord, we thank you, Father God. Lord, thank you for your goodness and mercy, oh Father God. Thank you, Lord, your love endures forever and ever, oh God. Lord, we bless you, God. We seek your presence, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, oh God. Oh, Rikola Mashandaraba. Lord, let them, Lord, you guide and you lead, oh God, in this evening, oh Father God. Lord, everything, Lord, we dedicate it in your hand, oh Father God. We give you glory and honor and praise. In Jesus' name I pray, oh Father God. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Jesus, oh God. Oh, thank you, Lord. Let us worship the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Oh, thank you, Lord. Baruch Shadona. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Lord, we give you glory. We give you glory. We give you glory, oh God. Hallelujah. 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 Rikola maga shandara baba baba. Rikola maga shandari kibiko raba baba. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Kayuva ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಓ ಯೇಸು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದಲೇನು ನಾ ಕೊಡಲೇ ಓ ಯೇಸು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದಲೇನು ನಾ ಕೊಡಲೇ ನನ್ನಾತ್ಮ ದೇಹವನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ದೇಹವನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು
ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಚಿಂತೆಗಳು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು, ಕಣ್ಣೀರು ಚಿಂತೆಗಳು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು, ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಮಾತನಾಡು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. Not by mind, not by power, O God, but by my spirit, says the Lord of God. Lord, you speak, O Father God. ನೀನು ಮಾತನಾಡು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ದೇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 17:18 ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲಿಯನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದ, ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆರೋನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋನನ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೂಡ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೂಡ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ, ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೋಶೆಯ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದವು. ಎಲಿಯನ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ
ದ ಸೇಮ್ ಪವರ್, ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದೇ. ತಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ. ಯಾಯೀರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಸತ್ತಿರುವಾಗ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸತ್ತವಳು ಎದ್ದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗುಣ ಹೊಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಗುಣ ಹೊಂದಿದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೋಗು, ಗೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತ. ಗೋ ಅಷ್ಟೇ, GO, ಗೋ, ಹೋಗು, ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಹೊರಟು ಹೋದವು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಮಾತನಾಡಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೋಟಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ರಂತ್ರಿ. ಅವರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಗುರುವೇ. ಅವ್ರು ಕೂಗಿದ್ರು, ಗುರುವೇ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸು, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೈತಾನನು ಎಬ್ಬಿಸಿರುವಂತ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆ ಅಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈತಾನನ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಂತವಾಗು. He spoke. ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಮಾತನಾಡಿದ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ, ಮಾತನಾಡ್ರಿ. ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ, ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನನ್ನ ಗೊಡುವೆ ನಿನಗೇಕೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ, ಜಾರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕೊಳಗದ ಕಂಠದವರೆಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿಸು ಮಾತನಾಡಿದ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಾರು ಪತ್ತೆಗಾರನಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದನ್ನು ನೀರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇರುವಾಗ 4 ಜನರು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತ್ರಿ. ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನು, ಆ ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದ್ರಂತೆ. ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇಳಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎದ್ದೇಳು, ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆ. ಮಾತನಾಡಿದ. Jesus have authority and power when he speak, when he command the disease. When we speak the disease will left. When he command the demons and devils, the devils left. Because he is having authority and power in his word.
ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆಕೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಅಂತ, ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಲ್ತವನು ಹೊಡೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸೇಸ್ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬನೇ, ಆಕೆ ಒಬ್ಬಳೆ. ಅಮ್ಮಾನೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಡಿಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು, ನಾನು ಪಾಪಿ ದೇವರೇ, ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಂತಿಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳಿದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಪ್ಪುಗಳು ಪಾಪಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, 1 ಯೋಹಾನ 1:9 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ನಮ್ಮ ಅನೀತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸಿ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಮುಗೀತು. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ಸೇಮ್ ಜೀಸಸ್, ಅದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11:23 ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ 20:21 ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಪ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ವಚನ ಪ್ರಿಯರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್, ಮರಣ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಶಾಪದ ಮಾತುಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತುಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಲಹೀನದ ಮಾತುಗಳು, ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ಎರಡು is in our tongue, in our mouth. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ಆಗುವುದು, ನೀವು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿಮಗಾಗುವುದು. ನಂಬುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆಗ್ತಿತ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11:23 ನೋಡುವಾಗ, and those has doubt in his heart but believe that whatever he says it will come to pass. ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದು ನೀವು ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕಮೈಂಡ್, we are missing the command. ನಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. That's why the Bible says, ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ, because God gave the authority. We are missing that. Hallelujah. We are missing that. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. I will read it for you. What the Bible says here. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Hallelujah. 23 ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11:23, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವನಾದರೂ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಆಮೆನ್. ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. Truly I say to you,
whosoever say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that what he says, it will come to pass. It will be done for him. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನೆ. Hallelujah. God gave authority. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು, ನಡೆದವು. ಎಲಿಷನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದರು, ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಂಡಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ಕೇಳಿದಳು, ಸಾಲಗಾರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವ. ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಮೊಗ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸೇರಿಸು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋ, ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೋ, ಎಣ್ಣೆ ಹೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು. ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ. ಎಲಿಯನು, ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಎಲಿಯನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿ, ದೇವರ ಸ್ವರವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗೇನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೋ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ದನು, ಆಕೆ ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ದನು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸೇರುವಾಗಲೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. Hallelujah. What a great God we are serving. ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಂಬಿದವು. ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಿ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿದಳು. ಸ್ಪೀಕ್. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Jesus is not seeing you like that. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ. ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್, ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳಕತ್ತಿ? ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ನೀವುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಹೇಳು, ನೀ ಮಾತಾಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನೇ ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. ಮಾತನಾಡು. ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡು. ಬೈಬಲ್ ಓದುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದ ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಮಾತಾಡಿದ? ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಕುರ್ಬನು, ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. ಆತನು ನನ್ನ ಹಸಿರುಗಾವಲನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆ, ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ದೇವರೇ. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವರೇ. ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶುಭ ಕೃಪೆ ನನ್ನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡುವೆನು. ಸ್ಪೀಕ್. ಮಾತನಾಡು. ಕೀರ್ತನೆ 91:10 ಹೇಳ್ತೈತಿ, ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೇ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ, ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೇ ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಐ ಕನ್ಫೆಸ್ ದಿಸ್ ಓ ಗಾಡ್, ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ದಿಸ್ ಓ ಗಾಡ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
Many scriptures are there in the Bible. Just open your spiritual eye, begin to read. ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ. ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 5,000 ಜನರು ಕೂತುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಗಂಡಸರೇ ಸಾರಿದ್ರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಮುದುಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು 50,000 ಹಿಡ್ಕೊರಿ, 50,000 ಹಿಡ್ಕೊರಿ. ಕ್ರುಸೈಡ್ ಅದು, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರುಸೈಡ್ ಅದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಯೇಸು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ತೊಂಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ತೊಂಬರಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ, ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ್ರಿ. ಮಾತನಾಡಿದ ಯೇಸು. ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಅದ್ಭುತಗಳ ಆದವು. ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. we will see that how this will work through your tongue ಅಥವಾ your mouth. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ರಿ. same scripture Matthew chapter 10 verse 1 and 8. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. how this will work through your tongue. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯೇಸು ಹೋಗುವಾಗ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತೋ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ. ಬರೀ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವರು ಬೋಧನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಬರೀ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋ, ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬರೀ 12 ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೇನೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈಗ ಈ ವಚನವನ್ನು ನೀನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು, 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆದ್ರು. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 12 ಮಂದಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಬಿಟ್ಟು, ಇಸ್ಕರಿಯೋತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಂತವರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಕಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirit, over ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ, ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ, ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ, ಬೇನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. We should understand the scriptures. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಡಿಸೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ, ಅಥಾರಿಟಿ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೂ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಕು.
We have to led by the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಾಕತ್ತರಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲು ದೆವ್ವ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗುದವರು ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಸೇವಕ. ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಏನನ್ನು. ಅವರು ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸಕ್ ಹೋದ್ರಂತ, ಹೋಗಿ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಡ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ದುರುಬಾ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂದಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಸು ನಾಮ ಮೂಲ ಭೋ ಭೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟಪೋತದೆ. Because you are not anointed by the Holy Spirit. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಮುಗೀತ್ ದೆವ್ ಹೋತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಡಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗೀತ್. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಟಪಕ್ ಮತ್ತಕ್ಕೀಗ ಎದ್ದು ಕುಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಓಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅದೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಂತ್ರೆ ದೆವ್ವ, ಮೊದಲು ಬೈಬಲ್ ಓದು, ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗ ಬಿಡಿಸ್ಯಾನ, ಆ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಬಿಡಿಸಂತ ದೆವ್ವ ಹೇಳ್ತ್ರಿ. ದೆವ್ವಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See what the Bible says. Hallelujah. ನೋಡ್ರಿ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಬರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತರ ಸಾಕ್ರಿ, ದೆವ್ವಗಳು ನನ್ನ ಬಿಡುವೆ ನಿನಗೇಕೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್. ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು. ಆಸ್ಕ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಆಸ್ಕ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತಾಯ 7:7 ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಮುಗೀತು. ಬೇಡ್ಕೊ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಓನ್ ಲೀಸ್ಟ್. ರೇಷನ್ ಗಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ನಮ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಲಾರ್ಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್. Lord, I need your anointing, Lord. I want to be anointed like you, Lord. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೇಲಿನ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತ, ಅದಕ್ಕ ನಾವೀಗ ಮ್ಯಾಗ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಲ, ಅದಕ್ಕ ದೇವ್ರು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತುಕೊಂಡು 120 ಜನ ಕೂತುಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ, 50ಮ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. When the Holy Spirit come, ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಂದು ವಿಂಗಡ ನಾಲಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಶಿಷ್ಯರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆವತ್ತನು ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ, ದೇ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟಂಗ್ಸ್. Hallelujah. They started speaking in tongues. 120 ಮಂದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. We need Holy Spirit. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಬೇನೆಯ ಮೇಲೆ, ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ we have to be filled with the Holy Spirit. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಗಿಂತ ತೆಗೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಟರ್. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ದಾಹ ಇದ್ದರೆ ನೀನಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. Hallelujah.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತವನ ಕೆರಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿಯ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಬೇಕು. ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಲಾರ್ಡ್. ಫಿಲ್ ಮೀ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಗಾಡ್. ಫಿಲ್ ಮಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅನಾಯಿಂಟ್ ಓ ಲಾರ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಅನಾಯಿಂಟ್ ಯು. ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He will pour his anointing upon you when you ask. When you ask. ಆತನು ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪೌಲನು ಬರೀತಾನೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The Holy Spirit should lead us. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯ ದಂಡು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಆನೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಆನೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕಂಬೈನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು. ಆನೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ರು. ಆ ಸೇವಕರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಆನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ನಿಲ್ಲು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು. ಅದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರು. ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡಿ ಬರುವ ಆನೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಗುಂಪು ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀ ಅಂತಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವಂತರು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು. ಯೇಸು ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ, ಶಿಷ್ಯರು ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಯು ನೀಡ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ 9 ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಿನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ 9 ವರಗಳು, ಫಲಗಳು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್, ನೀನು ಕೇಳುವಾಗ ಆ 9 ವರಗಳು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಂತೆ. ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮಾತನಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನಂತ್ರಿ? ಆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಮಾತನಾಡುವಂತವರು ನೀವಲ್ಲ. ವಾ, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. ನನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದುಕೊಂಡಂತದ್ದು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. For it Samuel is not who speak, but the Spirit of the Father speak through Samuel. ನಾನಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವುದು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಐ ಆಮ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Always I confess. Always I confess. When I stand in the mirror, I confess, Samuel, you are led by the Holy Spirit. Hey, listen Samuel, ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ, ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನೇ ಅನ್ಕೋತೀನಿ,
I am led by the Holy Spirit. Lord, thank you Jesus, I am led by the Holy Spirit. ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದೇ ಆಗುವುದು. Death and life in your tongue. Death and life in your tongue. Whatever you say, that will come to pass. ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಯೇಸು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೋಗದ ಮೇಲೆ, ಇದು ರೋಗದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್, ನಾನು ರೋಗವನ್ನು ತುಳಿಯುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ, ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. When we are filled with the Holy Spirit, ask the Lord. If you are not anointed by the Holy Spirit, ನೀವಿನ್ನೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ದೇವರೇ. I want to be anointed woman and man of God. ನಾವು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಭಿಷಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರೇ, ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರೇ. We family should be led by the Holy Spirit. We family should be filled with the Holy Spirit of God. When you ask, ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪೆಂಟಿಕೋಸ್ಟರ್ ಇರ್ರಿ, CSR ಇರ್ರಿ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ದರ ಇರ್ರಿ, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟರ ಇರ್ರಿ, ಯಾರೇ ಇರ್ರಿ, ದೇವರದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕೇಳು, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಉಪವಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳು. ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ದೇವರೇ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ, ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಕರ್ತನೇ. ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್, ಓ ಗಾಡ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ದಾಹ ಇರ್ತತೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಈ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದು ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಾಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ದಾಹವಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. If you have the desire, God will anoint you wherever you are. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತೈತಂತ. ಮೋಶೆ 70 ಜನರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ, ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಂತ್ರಿ ಅವನು ತನ್ನ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂತ, ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಅಂತ, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತವನು ಕರ್ತನು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಸೇವಕರಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ಮಾತನಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವರು. ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೊಬ್ಬರು ಸೇವಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೇವಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುದ್ದುಗಳಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು.
ಇದೇನ್ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಂದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಣದ ಹೋಲುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಣ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಣ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವು ಹೆಗ್ಣ ಅದಾವು. ಹೌದಾ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ? ಹೌದಾ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ? ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಡ್ಡಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ನನಗದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ನನಗದು ಸೋ ಫನ್ನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೋಕ್ ಅನಿಸ್ತ, ಫನ್ನಿ ಅನಿಸ್ತ. ಇದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಗ್ಣಕ್ಕೆ ಈ ಸೇವಕರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಆ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಹಳ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬರ್ತಿದ್ವು, ವಿಪರೀತ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಜಿರಳೆ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಜೊಣಿಗೆ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು. ಜಿರಳೆ ಅಂತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಜಿರಳೆ, ನಾವು ಜೊಣಿಗೆ ಅಂತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಬಹಳ ಇದ್ದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು, ಅವು ಹಿಂಗ್ ಮೀಶೋ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ನೈಟ್ ಎದ್ದು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಡುಗುಡುಗುಡುಗುಡುಗುಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ವು. ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲೆತ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಓಡುತ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇದ್ವು. ನನಗೆ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಸತ್ತದ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನೆನಪು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಜಿರಳೆಗಳೇ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಒಬ್ರು ಇನ್ನು ನಾಳಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೀವಂತ, ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಖಲಾಸ್. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಜಿರಳೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ನೋಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗದು ಫನ್ನಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದ್ರಿ, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು, ಸುಮ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು, ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಡಿ, ಈಕಿಗೆ ನನಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈಕಿಗೆ ಮಾಡ್ತಂತಡಿ, ದೇವ್ರೇ ಈಕೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾಲು ಎಳೆಯು ಬೀಳಿ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಅಂತವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ ದೇವ್ರು. ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಬಾಸು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಆಕಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ, ಆಕಿಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗುದಲ್ರಿ. ಅಂತವಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರ್ಗತ್ತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಇದಾಗ್ಲಿ ಅದಾಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ರೂ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಲ್ರಿ, ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಜ್ಕೇಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 37, ಎಜ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4, 5, 6 4, 5, 6 ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಜ್ಕೇಲನಿಗೆ ದೇವರು ಎಲುಬುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಪ್ರೊಫೆಸೈ ಪ್ರೊಫೆಸೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಸು, ಪ್ರೊಫೆಸೈ ದ ಡ್ರೈ ಬೋನ್ಸ್, ಆ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಸು, ಪ್ರವಚನ ಹೇಳು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸು, ಮಾತನಾಡು, ಪ್ರವಾದಿಸು. ಎಜ್ಕೇಲನು ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಡ್ರೈ ಬೋನ್ ನೋಡಿದಂತೆ ಒಣಗಿರುವಂತ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತ, ಒಣಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲುಬುಗಳು, ಒಣಗಿರುವಂತ ಎಲುಬುಗಳು. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಈಗ ಅವ್ನು. ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಇವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೆ,
ಒಣಗಿ ಕೊಳತು ಹೋದಂತ ಬರೀ ಎಲುಬುಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ ಬುರುಡೆ ಎಲುಬುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಾವೋ. ಆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ಎಜ್ಕೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಎಜ್ಕೇಲನೇ ಪ್ರವಾದಿಸು, ಮಾತನಾಡು, ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಲೈಫ್, ಜೀವವನ್ನು ಮಾತನಾಡು. ಜೀವ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕಂದರೆ ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. Is there anything hard for Jesus? Nothing. ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಣಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಾತನಾಡು. ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಲೈಫ್, ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಲೈಫ್. ಜೀವವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡು, ಜೀವವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ್ರಿ? ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡು, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಕೀರ್ತನೆ 103ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೀರ್ತನೆ 103ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಬೈಬಲ್. ಕೀರ್ತನೆ 103ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವಾಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಕೀರ್ತನೆ 103ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ಆತನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು, ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವನು. Who forgives all your iniquity, who heals all your disease. All. Confess. ಮಾತನಾಡು, ಜೀವವನ್ನು ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದೆಯಾ? ಮೆಡಿಸನ್ ರೆಡಿ ಐತೆ. ಯಾವ ಮೆಡಿಸನ್? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಮೆಡಿಸನ್. ಗುಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್. ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೋ. ಕೀರ್ತನೆ 103ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸಾಮ್ಸ್ 103 verse 3, your word says, O God. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೋ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವವನು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಬೈಬಲ್ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಪರಾಧದಿಂದ ಈ ರೋಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಸೇಸ್, ಓ ಗಾಡ್, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನೆಂಬುದಾಗಿ. ಫಾರ್ಗಿವ್ ಲಾರ್ಡ್. ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಮೊಲಾಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಕೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಂಸ, ಎಲುಬು, ಕಿಲುಬುಗಳನ್ನು ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಲಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಲಿ, ಸಮಸ್ತ ರೋಗ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೋಗ ಇದೆ, ಯಾವ ಬೇನೆ ಇದೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ, ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ಬೈ ಹೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹೀಲ್ಡ್. ಕನ್ಫೆಸ್. ಅರಿಕೆ ಮಾಡು. ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವವನು. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಈ ರೋಗ ಇದೆ. ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಬೈಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ವಾವ್, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಕೀರ್ತನೆ 107:20, 107 verse 20, the Bible says, He sent out His word and healed them and delivered them from their destruction. ಆತನು ದೂತನು ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯೇಸು.
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ವಾಕ್ಯ? ಸ್ವಸ್ಥತೆ ವಾಕ್ಯ. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ವಾಕ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಾಕ್ಯ. ಕನ್ಫೆಸ್. ಮರಣದ ಭಯನ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅದರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ. ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಹಳ ವಚನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಆ ವಚನವನ್ನು ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಆ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೋಗ ಇತ್ತು, ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ನನಗೆ ಈ ರೋಗ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ನೀನ್ ಸಾಯ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂತ್ರಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದ್ರು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ರೋಗವನ್ನು ನೀನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಜಯಿಸಿದಂತ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಐ ಆಮ್ ಹೀಲ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. See, the Bible says, what says in Proverbs ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Proverbs chapter 3, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವು, ನಿನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಸಾರವು ಉಂಟಾಗುವುದು. Hallelujah. I will, ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, I will be healing to your flesh and refreshment to your bones. I will heal. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ. 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅವು ನಿನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವು. ಯಾವುದು? ಕಂದ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಬಿಡ್ರಿ, 40 ವಯಸ್ಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಶುಗರ್ BP ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊರಿ. ಯಾಕ್ರಿ? 40 ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ BP ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಇರುದೇಲ್ರಿ ನಮಗೆ. ತಲೆಯಾಗ ಹುಳ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ಯಾರೋ ತಲೆಯಾಗ ಹುಳ ಬಿಡ್ತಾರ. ತಲೆಯಾಗ ಹುಳ ಬಿಡಾಕ ಜನ ಅದಾರ್ರಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ. ಆ ಹುಳ ತಲೆಯಾಗ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಯಾವ BP ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಶುಗರ್ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರೇಷನ್ ಕರ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುರಿತೇನೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಕರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡ, ಮುರಿದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಗೆಯದನ್ನ. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ದೇವರೇ. ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕುಟುಂಬದವರು. ಯೇಸುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಪರಲೋಕದ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಗಾಡ್
ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐ ಕನ್ಫೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೈಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮೆದುಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದೆ, ನನ್ನ ನರಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದೆ. ಕನ್ಫೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Rikolaba Shandara Baba. Thank you, Jesus. God is speaking to everyone. ದೇವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್. ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೀಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವು. ಎದರಿಂದ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಚಿತ್ತ ಏನು? ನೀನು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಯೇಸುವಿನ ಚಿತ್ತ. ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರಿ, ಆಕಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಹಾಚ ಅಂದಿದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಚ ಅಂದಿದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ತಲೆನೋವು, ಒಂದು ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಸಾರವು ನೀನೇ ದೇವರೇ. ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲುಬು ಸವಿತಾ ಇದ್ದೇವಾ, ಹೊಸ ಎಲುಬಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾವ ನಿನ್ನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು. ಚಿಪ್ಪು ಸವಿತಾ ಇದ್ದಾವ, ಹೊಸ ಚಿಪ್ಪು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಎಲುಬುಗಳು ಸವಿತಾದ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತಂತ್ರಿ, ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಬಲ ಬರ್ತೈತಂತ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಫೆಸ್, ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಘೋಷಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, Genesis chapter 24, Genesis chapter 24 verse 1 ಮೊದಲನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now Abraham was old, well advanced in years, and the Lord had blessed Abraham in all things. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹುದಿನದ ವೃದ್ಧನಾದನು, ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳ ಐತ್ರಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ. ಯಾರೇ? ಗಾಡ್ ಜೆಹೋವಾ. ದ ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್. ಅದೇ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. The Bible says, now Abraham was old, well advanced in year, and the Lord had blessed Abraham in all things. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ ವಚನ? And the Lord had blessed Samuel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕೋತೀನ್ರಿ. ಅಬ್ರಾಮ ಪರಲೋಕದಾಗ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಅಬ್ರಾಮನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕೋತೀನ್ರಿ. ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಲಿಸನ್. Samuel, again I will read. And the Lord had blessed Samuel in all things. Hallelujah. ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ನೋಡ್ರಿ, what the Bible says. ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು. ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕು.
ಯೆಹೋವನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಯೂರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು. ಕನ್ಫೆಸ್, ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಏರಿಯಾ. Hallelujah. 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 God blessed Salmon ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಲ್ಮೋನನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್, 2 ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾಲ. ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್. 2 ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 verse 11 and 12 ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. 12ನೇ ವಚನ ಓದ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಲ್ಮೋನನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಲ್ಮೋನನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಆದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಸಲ್ಮೋನನಿಗೆ ದೇವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಆಗ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ದೇವರು ಸಲ್ಮೋನನಿಗೆ, ನೀನು ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ವೈರಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಹರಣವಾಗಲಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವಾಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಿನಗೆ ದೊರಕುವವು. ಸಿ, ವೈರಿ ಪ್ರಾಣ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿದಿ? ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಕೇಳೋಣ್ರಿ? ಜ್ಞಾನ ಕೇಳೋದು. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಗತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ನಾನು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು. ಕೇಳ್ರಿ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು, ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಡು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನೋಡ್ರಿ, 12ನೇ ವಚನ, ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅರಸನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಂತರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. English says, 12 verse 12 says, wisdom and knowledge are granted to you. Amen. I will also give you rich, prosperous riches and position and honor. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಮತ್ತು ಗೌರವ, ಹಾನರ್ ಅಂತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ಗುದ್ದಾಡಕತ್ತಾರೆ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ. ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಮನಿ ಗುದ್ದಾಡಕತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಗುದ್ದಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನೇನೋ ತಳಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಲಗಾಡ್ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ. ನಮ್ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀನು ತೋಡಿರುವಂತ ಗುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಬೀಳುವುದು ಖಂಡಿತ. ವಚನ ಹಿಡ್ಕೋ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೇಳಿರದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಸ್ಡಮ್ ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಿಚಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾನರ್. ಐ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಅದನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ? ಇದಲ್ಲದೆ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಘನತೆ. ಧನ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ, ದುಡ್ಡು. ಐಶ್ವರ್ಯತನ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚ್ನೆಸ್. ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನಂತ. ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಒಡೆದು ಗುದ್ದಾಡದ ಜರುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನ. ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ, ಸಲ್ಮೋನನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು. ವಚನ ಹಿಡಿದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡು. ಹಿಬ್ರೂಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್, ಮೊದಲೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾಲ 29, 25, 28 ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಸೊಲೊಮೋನನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅರಸರ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಆಮೇನ್. This blessing belongs to me. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು
ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗಿಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳುವಂತವರೆಲ್ಲರ ಅರಸರ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ನಾನು ಬಡ ಸೇವಕ ಅಲ್ರಿ, ಬಡ ಸೇವಕ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ಅರಸನ ಮಗ ರೀ ನಾನು, ಅರಸನ ಮಗ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವರ್ಸ್ 26, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಈಶನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು ಹೆಬ್ರೋನಿನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಆಳಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಳಿದನು. ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅವನ, ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ನನ್ನ ನೆನಪಾಕೋರಿ, ನಿನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ನನ್ನ ಸಮುವೇಲನ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾ ಹಾಕೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಹಾಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಮುವೇಲನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮಾನ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ವೃದ್ಧನಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ನಾನು ಹಂಗ ಆಗ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ವೃದ್ಧನಾಗಿ. ನಡಬರ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಐ ಕನ್ಫೆಸ್, ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಜನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಭಕ್ತರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿಲ್ರಿ ಅವರು. ಎಲೀಷನ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ. ಎಲೀಷ ರೋಗದಾಗ ಸತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ರೋಗದಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ. ಎಸ್, ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಲ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅರಸನಾದನು. ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್, ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ. ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾನ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ವೃದ್ಧನಾಗಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೇವರು ಹೇಳನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಿ ಆತನ ಕಡೆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್. ಐ ಕನ್ಫೆಸ್ ದಟ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಬ್ರಿಯ 6:14 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸೇಯಿಂಗ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಯು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವೆ. ನಡ್ಕೊರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಚನಗಳನ್ನು ನಡ್ಕೊರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಕನ್ಫೆಸ್ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಮೌತ್. ಅದರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಸ್ ಒನ್ ಡೇ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಚನ ಪ್ರಿಯರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ವಚನ ಪ್ರಿಯರು, ನಾನು ಏನು ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ಫೆಸ್. ಫಿಲಿಪಿಯನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 verse 19, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಲಿಪಿಯನ್ 4:19 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಮೈ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಿಚಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ದೇವರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ವಚನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವರೇ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಓ ಗಾಡ್, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಶುಭ ಕೃಪೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೋ, ಗಾಡ್ ಯು ಶೋ ಫೇವರ್ ಗಾಡ್. ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆ, ದೇವರ ದಯೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಫಲವಾಗ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಗುರಿ ಕರ್ತ ನಾನು ಮುಟ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿ. ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನಾನು ಕರ್ತನೆ ಆರ್ಸಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ನಾನು ಆತ್ಮೀಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಕನ್ಫೆಸ್ ಇಟ್. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮುದ್ದೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ಫೆಸ್, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಈ ವಚನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಕೊಡು ದೇವರೇ. ಆ ಕೃಪೆ ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಟವಾಗ್ತವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೋಶೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ 2 ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡು, ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿನಗೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಂತ ಬೀಜವು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡ್ತೈತಂತ್ರಿ. ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬೀಳಲಿ. ಅದು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಬೇಡ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಬೇಡ, ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಬೇಡ. ಅದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ, ಇದು ನನಗಾಗಿ ದೇವರೇ, ಈ ವಚನಗಳು ನನಗಾಗಿ, ಈ ಸಂದೇಶ ನನಗಾಗಿ. ಐ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಗಾಡ್. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದಿ ಸಂದೇಶದಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಿ ದೇವರೇ. ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದಂತ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿಡ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ಬಲಪಡಿಸುವುದೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆ, ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಕರ್ತನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ 3ನೇ ಅಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಇದು ಅಲೆ ಏಳಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯನ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಪಿಸ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕರ್ತನೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಜರಗಬಾರದು ದೇವರೇ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ತದಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು. ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ರಕ್ತದಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು ದೇವರೇ. ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಓ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿ, ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ, ಕೆಡುವುದಕ್ಕೂ, ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೂ, ನೆಲೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕರ್ತನೆ, ಗಾಳಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆ ವಿಷ ಗಾಳಿ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ದೇವರೇ.
ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕರ್ತನೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸು ಸಿಗಬಾರದು ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹೆಲ್ದಿ ಭಾರತವಾಗಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ತಟ್ಟಬಾರದು. ಈ ವಾತಾವರಣ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಎವ್ರಿ ವೈರಸ್ ಐ ಬೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ದೇವರೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ಕರ್ತನಿಂದ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ದೇವರೇ. ರಿವೈವಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓ ಗಾಡ್. ಜೀವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಪ್ರೊಫೆಸೈ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ರಿವೈವಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. Revival come in the churches. Revival come in the family of God. I prophesy and I declare, Lord, I release it in Jesus' name. Revival come, O God. Give good health for everyone. We cancelled every vaccine in Jesus' name. We cancelled every vaccine in Jesus' name. Oh, Lord, thy will be done, O God. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು. ಸಕಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. If you blessed by this message, you can share. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಳಿಸ್ರಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. God bless you. Bye bye.